बंधु माने शुक्रवार रातिटी आपणक पाई बहुत स्वतंत्र हेबा पाई जाउछि। शुक्रवार राति रे केवल 2टी लवंग एवं 3टी कर्पूर सहित एई छोटिया उपाय करि दियंतु। जदि आपण विधि पूर्वक एही उपायटी करि देउछंती तेबे आपणक गृहरे मां लक्ष्मींकर स्थायी वास हेब। बंधु माने अनेक लोक कष्ट रे जीविका निर्वाह करंती। ईएमआई, घर भड़ा, पिलामानंकर फीस एवं मास शेष रे सेमानंकर पॉकेट खाली थाए। आपण कठिन परिश्रम करंती, दिन राति परिश्रम करंती, किंतु तथापि टंका आपणक पॉकेट रे रहे नाही। एहा काहेकि घटे आपण केबे भाबिछंती कि? एवं केते लोक ऋणर भारग्रस्त काहेकि? सेमाने काहाटारु टंका ऋण नेइथिले एवं भाबिथिले जे सेमाने एहाकु शीघ्र परिशोध करिवे, किंतु ह्रास हेबा परिवर्ते सेही ऋण बढ़िबारे लागिछि। आपण रातिरे सोइबाकु चेष्टा करंती, किंतु आपण करि पारु नाहंती। आपणकर आखि बंद होई जाय, किंतु आपणक मन हिसाब करि चली थाए। बंधु माने एहा आपणकर दोष नुहे। केतेबेले एहा ग्रह मानकर स्थिति, केतेबेले एहा पुरुणा कर्म, केतेबेले घरे वास्तु दोष थाए, केतेबेले काहार खराब नजर पड़ी जाए एवं सबु किछि ठीक देखा जाउथिले मध्य जिनिस गुड़िक भूल होई जाए। किंतु आपण चिंता करंतु नाही, कारण एठारे मां लक्ष्मींकर विशेष कृपा अछि। लवंग एवं कर्पूर एथिरे विशेष शक्ति निहित थाए। लवंगरे एक विशेष उपादान यूजेनोल थाए, जहाँ नकारात्मक शक्ति को नष्ट करे। जेउठारे लवंग जाली दिया जाए परिवेश शुद्ध हुए, घरर वायु सफा होई जाए एवं जेतेबेले वायु सफा हुए चिंताधारा स्पष्ट होई जाए। जेतेबेले चिंताधारा सफा हुए निष्पत्ति मध्य ठीक हुए एवं जेतेबेले निष्पत्ति ठीक हुए जीवन परिवर्तन हुए। 2टी लवंग मध्य एक संख्या, यह गुरुत्वपूर्ण। 2 एक दंपति को प्रतीक करे। 2 श्री विष्णु एवं मां लक्ष्मी को शक्ति को प्रतिनिधित्व करे। 2 पुरुष एवं प्रकृति को प्रतिनिधित्व करे एवं 2 दिन एवं रातिर संतुलन को प्रतिनिधित्व करे। जेतेबेले आमे 2टी लवंग अर्पण करू, आमे जीवन रे संतुलन पाई मागू, संतुलन जहाँ सुख एवं शांति आनी थाए। एबे कर्पूर विषय आलोचना करिबा। कर्पूर हेउची सबुठारु पवित्र पूजा सामग्री। जेतेबेले कर्पूर जळे एहा संपूर्ण जळे, कोनोसी पाउस बाकी न थाए। एहा कर्पूरर प्रकृति एवं एहा तार कर्तव्य एवं वार्ता। अहंकार को संपूर्ण जळा। कर्पूर परिपूर्णा खराब एवं नकारात्मक सबु किछि जाଳି दियो, कोनोसी चिन्ह छाड़ नाही। शास्त्र रे कर्पूर को ईश्वरंकर आरती रे जाळिबा बाध्यतामूलक बोली विवेचना करा जाए, कारण कर्पूर धुआं वायुमंडल को शारीरिक एवं आध्यात्मिक भाव में पवित्र करे। जेउठारे कर्पूर जळे देवता माने सेठारे वास करंती। 3टी कर्पूर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर को प्रतिनिधित्व करे। सृष्टि, पोषण एवं विनाश को प्रतिनिधित्व करे। अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत को प्रतिनिधित्व करे। जेतेबेले आपण 3टी कर्पूर जालिबे सेतेबेले आपण 3टी शक्ति को व्यवहार करिवे। 2टी लवंग 5टी प्रतिनिधित्व करे, जहाँ 5टी उपादान को प्रतिनिधित्व करे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। जेतेबेले आपणकर प्रतिकार 5टी होई थाए, एहा 5टी उपादान को संतुलित करे एवं जेतेबेले 5टी उपादान संतुलित हुए कोनोसी प्रतिबंधक आपण को अटकाई पारिबो नाही। एबे राति रे आमे एही उपायटी काहेकि करिबा? तो बंधु माने राति बहुत शक्तिशाली। आयुर्वेद एवं ज्योतिष रे राति को विशेष फलप्रद बोली वर्णना करा जायछि। राति रे करा जायथिबा पूजा एवं उपचार विशेष फल प्रदान करे, कारण राति रे शब्द कम थाए, मन शांत थाए एवं जेतेबेले मन शांत थाए आपणकर विश्वास एवं संकल्प सीधा सड़क भगवानक पाखरे पहुंची थाए बिना कोनोसी बाधारे एवं
ଏହି ଉପାୟଟି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଥାନ୍ତି। ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏପରି କରିବେ ତେବେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମନ୍ଥର, କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ଋଣଗ୍ରସ୍ତ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସେହି ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଦୋକାନ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି ତେବେ ଘରେ ରହି ଆପଣ ଦୋକାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଥିବା ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ରୋଗୀ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ପରିବାର ସହ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଚାପ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ କର୍ପୂର ଜଳାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କର୍ପୂରର ଧୂଆଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ଏହି ଉପଚାର ଶ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 9ଟା ମଧ୍ୟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରତିକାରଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ସ୍ନାନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଡ଼, ହାତ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବସନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଥାଳି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଏବଂ ଏକ ଛୋଟ ଦୀପ ରଖନ୍ତୁ। ଘିଅ କିମ୍ବା ତେଲର ଦୀପ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଜାଳିବା ସମୟରେ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ମୁଁ ଏହି ଆଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପାଦରେ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 3ଟି କର୍ପୂର ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ କର୍ପୂର ଜାଳିବେ ମନରେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲବଙ୍ଗ ଜାଳିବେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ଘରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତୃତୀୟ ଲବଙ୍ଗ ଜାଳିବେ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ମୋ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଭୟକୁ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ଦୀପ ଜଳାଇବା ସମ୍ମୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଜାଳି କେବଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହି ଲବଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛି। ଯେପରି ଏହି ସୁଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପିଥାଏ ସେହିପରି ମୋ ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ବ୍ୟାପିଯାଉ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାଳା ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣନା କରିପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଅତି କମ୍ରେ 11 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଜପ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଜପ କରିବା ସମୟରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଇଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତା। ପିଲା ଯେପରି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମାଗେ ସେହିପରି ମାଗନ୍ତୁ। ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ପରେ ଘରେ କୌଣସି କଳହ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରଖିବେ ଘରକୁ, ଘରର ପରିବେଶକୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ କାହାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ପୁନର୍ବାର ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏବଂ ଓମ୍ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ
ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏହି ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘର ନୀରବ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦୀପର ଶିଖା ଜଲସେ, ଯେତେବେଳେ କର୍ପୂରର ସୁଗନ୍ଧି ବାୟୁରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଏହି ପ୍ରତିକାର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସେହି ଶାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଉପଚାର କହିବି ଯାହା ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ। ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଝଗଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାରୀପଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମିଶ୍ରଣରୁ ଟିକେ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ, ଚାରି କୋଣରେ ଏବଂ ଦ୍ୱାରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଶୋଷଣ କରେ। ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଏହାକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ରଖିଥିଲେ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ପ୍ରବାହିତ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଧନର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶୁକ୍ରବାର ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିନ, ତ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ହଳଦୀ କିମ୍ବା କେଶର ସହିତ ଧଳା କାଗଜରେ ଶ୍ରୀ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି କାଗଜକୁ ଆପଣଙ୍କର ୱାଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 21 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଏହି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବାଧା ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଧନ ଆସିବାର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିଯାଏ। ତୃତୀୟ ଉପଚାରଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରୋଗରେ କୌଣସି ଉପଶମ ହେଉନାହିଁ, ତ ଆପଣ ରାତିରେ ରୋଗୀଙ୍କର ବିଛଣା ପାଖରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ 5ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଉଠି ସେ ପାଣିକୁ ବାହାରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ